अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरतुल इंशिकाक। सूरतुल इंशिकाक आयत नंबर 10 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत की आवाज आई? जी बाजी आई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, काइंडली शेयर द स्क्रीन। हम पढ़ रहे सूरतुल इंशिकाक। इंशिकाक का मतलब होता है फट जाना। कौन से दिन? कयामत के दिन। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कयामत के दिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो आसमान फट पड़ेगा, और आसमान अभी भी कान लगाए हुए अपने रब के हुक्म के लिए, द स्काई इज वेटिंग। और जमीन जब उसको हुक्म होगा तो वो खींच दी जाएगी, स्ट्रेच करके, बिल्कुल फ्लैटेंड। और फिर वो निकाल बाहर फेंकेगी अपने अंदर से सब कुछ। आप मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि जमीन कैसे सब निकाल के बाहर फेंकेगी? आप बताइए, जमीन कैसे सब बाहर निकाल के बाहर फेंकेगी अपने अंदर का सामान? बाजी आई ट्राई। वोल्केनिक इरप्शंस होगा शायद बाजी। वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके। और एनीबडी? अम्मी आप बताइए। अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से, ओके। दीदी? अर्थक्वेक आ जाएगी। अर्थक्वेक, सही। ये है ना कि है ना उस दिन जलजलों पे जलजले होंगे। हम सूरह जिलजाल पढ़ चुके कि नहीं? पढ़ चुके ना। इज़ा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। तो उस दिन सिर्फ आसमान ही नहीं फटेगा, जमीन भी फटेगी, और जलजले, अर्थक्वेक्स इतने आएंगे कंटिन्यूस। तो जमीन जब इस तरह हिलने लगेगी ना, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, तो पहाड़ों का जो बैलेंस करना है वो खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो जमीन जब फटने लगेगी, हिलने लगेगी, तो अंदर का सब कुछ बाहर आ जाएगा, ओके, अल्लाह के हुक्म से, राइट।
پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے انسان، بے شک تو تکلیف اور مشقت اور محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الا ربک قدہن، اگر تو اپنے رب کی ڈائریکشن میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈالے اور زیادہ محنت کرے، فملاقی ہی، پھر ملاقات ہے اس رب سے۔ تو تم سوچ لو کہ رب کو ناراض کر کے ملاقات کے لیے جانا ہے یا رب کو راضی کر کے ملاقات کے لیے جانا ہے؟ کس ملاقات میں زیادہ مزہ ہوگا؟ راضی کر کے جانا۔ یس، اور فائدہ بھی اسی ملاقات میں ہوگا جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے جائیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو راضی کرنے والے، ایک ناراض کرنے والے۔ محنت تو دونوں ہی نے ہی کی ہے، لیکن محنت کون سے ڈائریکشن میں فائدہ آئے گی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت 7 میں۔ پھر وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، آیت 8، پھر وہ ان کا حساب بہت آسان حساب ہوگا، آسان حساب۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ پھر وہ لوٹیں گا اپنے فیملی، اپنے فرینڈس کے طرف، کیسے؟ مسرورا، خوشی خوشی، جوائے فلی، ہیپیلی، اتنی خوشی کہ کبھی وہ اس کو ہم ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوگی، کبھی ہم کو دنیا میں ایسی خوشی ملی ہی نہیں، ایسی خوشی اس دن ہوگی۔ کیوں؟ باجی سب سے بڑا امتحان پاس ہو گیا اس لیے۔ سب سے بڑا امتحان پاس ہو گیا اس لیے، اوکے، کامیابی۔ کامیابی، اوکے، بولے دی۔ عمل ہمیں رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ اعمال نامے رائٹ ہینڈ میں۔ شائلہ؟ میں انجم، جنت کی خوشخبری نا۔ جنت کی خوشخبری، رائٹ۔ اور سریا؟ باجی وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ ویری گڈ، ٹیمپرری نہیں ہوگی۔ عائشہ؟ اللہ سے ملاقات۔ جی جہنم کے عذاب سے سب سے پہلے بچ گئے اور جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات آپ نے کہہ دی، اسی کا انتظار کر رہی تھی میں۔ ویری گڈ۔ دیکھیے جہنم اس دن سامنے ہوگی، جہنم اس دن سامنے ہوگی، اور وہ جب دہک رہی ہوگی۔ دیکھیے آج تو کیا ہے نا کہ ہم سے غائب ہے یہ چیز، ہم صرف پڑھ رہے جہنم جنت، ہم نے دیکھی نہیں۔ قیامت کے بارے میں ہم پڑھ رہے، ہم ابھی ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے، لیکن اس دن جہنم سامنے ہوگی، اور کیا خوف ہوگا کہ ہر مخلوق اپنے گھٹنوں پہ ہائے ہائے میری نفس میری نفس، نفسی نفسی ہو رہا ہوگا۔ اور اس میں اگر یہ اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں مل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی حساب آسان کر کے کہہ دے جا میں نے تجھے بخش دیا، سبحان اللہ، تو باپ رے یہ خطرناک جہنم سے میں بچا لی گئی، اللہ تیرا کتنا شکر۔ تو زبان پہ تو کچھ نہیں آئے گا، بٹ اندر رونگٹے کھڑے، خوشی کے آنسو، اور وہ اندر سے جو خوشی ہے نا وہ باہر جھلکے گی، دیٹ از مسرورا۔ کین یو امیجن؟ کیا ہم نے یہ ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے؟ نہیں، یٹ ٹو ایکسپیرینس۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد آیت 10، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن من جو، اوتیا وہ دیا گیا، کیا دیا گیا؟ کتابہو، اپنی کتاب۔ کون سی کتاب؟ اعمال نامہ، ریکارڈ۔ اعمال نامہ۔ کیا آج یہ اعمال نامہ ہمارے پاس ہے؟
यस, लेकिन क्या हम इसको देख सकते हैं? नो। क्या आज हम इसको बदल सकते हैं? यस। कैसे बदल सकते? गुनाह किए तो खूब तौबा, खूब तौबा, खूब तौबा, और नेकिया और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो आज भी वी कैन वर्क अपॉन इट। लेकिन जब ये आज तो नजर नहीं आती, कयामत के दिन जब ये अमाल नामे उड़ाए जाएंगे, और जब उड़ाए जाएंगे तो जिनके राइट हैंड में आएंगे वो खुशी खुशी ले लेंगे, बट जिसके लेफ्ट हैंड में आ रहा होगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बाएं हाथ में, तो वो अपना हाथ पीछे कर लेगा। कर लो अपना हाथ पीछे, तो वो अमल नामा उड़कर उसके पीछे से उसके हाथ में आएगा। उसकी दलील इधर है आयत 10 में। वरा का मतलब है पीठ, वरा जाहरी, पीछे से, जाहरी उसके पीठ के, फ्रॉम बिहाइंड द बैक। तो ये अमलनामा फिर उसके फाइनली बाएं हाथ में ही पहुंचेगा, लेकिन कहां से? पीछे से। इसकी दलील यहाँ पर स्क्रीन पर है, तिरमिजी की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे नरेट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन 3 तरह की पेशी होगी। 2 पेशियां जो होंगी उसमें सवाल जवाब, जांच परच होगी, और जो तीसरी पेशी होगी, थर्ड प्रेजेंटेशन, उसमें अमाल नामे उड़ाए जाएंगे। कैन यू सी? अपॉन दैट द रिकॉर्ड्स विल फ्लाई इनटू द हैंड्स। कुछ के तो दाएं हाथ में आ जाएंगे और कुछ लोगों के बाएं हाथ में, पीठ के पीछे से। पीठ के पीछे से का रेफरेंस कुरान में है, और उड़ाने जाने का रेफरेंस इस आयत, इस हदीस में है। मिल गया दोनों रेफरेंसेस? ऑल गुड? एनी डाउट्स? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. So all the questions are most welcome. Or these questions will keep a check on the teacher as well. तो आप लोग प्लीज, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना है आप जरूर पूछें। क्लास में पूछ सकते हो, क्लास में पूछो। क्लास के बाद मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह आई ट्राई टू आंसर एंड रिप्लाई एवरीबडी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। सो नेवर एवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब ये कितना बुरा कि वो हाथ पीछे कर रहा है, तो फिर भी अमल नामा तो हाथ में आएगा ही पीछे से। फिर क्या होगा? फसौफ, देखिए फसौफ में आपको क्या नजर आ रहा है? फसौफ में कुछ नजर आ रहा है आपको? फ का मतलब क्या, सौफ का मतलब क्या? फिर जरूर। अच्छा, और किसी का के पास है इसका जवाब? मुकद्दसा, मुकद्दसा ऑल्सो टीचर्स, आप सबको बता दूं, जी, इसलिए शी मस्ट बी नोइंग। या टेल मी। सौफ यानी अनकरीब, बहुत जल्द। और फ? फ का मतलब है पस या फिर। अच्छा, तो आपने जवाब दिया। अभी आप लोग इसको और अच्छे से समझिए और लिख लीजिए। फ आता है ना, बार बार आता है ना, फलहुम अज़ाबुन अज़ीम। फ, तो फ का मतलब फिर है, और सौफा का मतलब भी फिर है उसके बाद। लेकिन पहले कौन सा है? फ पहले है या सौफा पहले है? तो लिख लीजिए, फ का मतलब फौरन। अब आपको याद रहेगा, फ का मतलब फौरन, बहुत जल्द। और सौफा थोड़ा देर से, यानी है तो करीब ही, लेकिन फ पहले और सौफा उसके बाद। अंडरस्टूड? यहाँ पे फ भी और सौफा दोनों साथ में आया है, इसलिए मैंने पूछा कि फिर अब इस वर्ड को देखो कि अल्लाह ताला कहते हैं फिर फौरन और उसके बाद भी, यानी
जैसे ही अमल नामा हाथ में आएगा वैसे ही यदऊ सुबूरा, आयत 11, तो वो क्या करेगा? जिसके लेफ्ट हैंड में मिल जाएगा अमाल नामा, वो क्या करेगा? यदऊ, वो फौरन पुकार उठेगा। यदऊ में दुआ वर्ड है, दुआ यानी पुकारेगा। तो बुरा, हाय मैं मर क्यों नहीं गया? क्या कहेगा पता है? जिसके बाएं हाथ में अमाल नामा आएगा बोलेगा अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो खत्म, मेरी तो हलाकत, मेरी तो शामत। तो सुबूरा का मतलब है कि मुझे तो इसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए, क्यों ना मैं इस जमीन के अंदर धस जाऊं, मिट जाऊं, मर जाऊं, खत्म हो जाऊं। क्यों कहेगा वो ऐसा? जहन्नम की आग को देखकर। जहन्नम सामने ही है और अब रिजल्ट आ गया कि ये जहन्नम में ही जलना है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, खत्म हो जाऊं, हलाक हो जाऊं। तो मुझे पहले हलाक कर दो, मुझे ये जहन्नम में नहीं जाना है। कैन यू इमेजिन? आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस फायर, प्लीज मुझे खत्म कर दो या अल्लाह, रहम मालिक। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और फिर क्या होगा? वो यसला साईरा, फिर वो भुनेगा साईरा में, उस भड़कती हुई आग में। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो रनिंग अवे। क्या कोई बचने की सूरत है उस दिन? नो, नॉट एट ऑल। आज बचने की सूरत है? यस। अभी मैं जिंदा हूँ, हाँ। अभी भी मैं तौबा कर सकती हूँ, यस। अभी भी मैं सुधर सकती हूँ, यस। सो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इन्नहु काना, अब इसका इसका देखिए, आज हिसाब किताब भी हो गया, लेफ्ट हैंड में मिल गया। उसने खूब दुआ की कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे मर जाने दो, जहन्नम से बचा लो, बट नहीं बच सका और वो तो जहन्नम में भुना गया। अभी इसका पास्ट बता रहे। पास्ट का मतलब क्या? दुनिया की जिंदगी यानी आज। तो क्या ये अभी मर गया है ऑलरेडी? नहीं, ये तो होने वाला है, अभी कोई भी नहीं मरा है। अब अल्लाह ताला हमें लेकर आ रहे हैं वापिस इस दुनिया में। लेकर गए थे यहाँ से हमको कयामत के दिन की झलकी बताने, ट्रेलर, और वापिस हमको लेकर आ गए कि आज तुम जिंदा हो, देखो आज तुम क्या करते हो। तो ये जो बाएं हाथ वाला होता है ये क्या करता है वो देखेंगे आज। इन्नहु कान, बेशक वो था, यानी दुनिया की जिंदगी में, फी अहलिही मसरूरा, फी यानी में, अहलिही, अहल कहते घर वालों में या अपने लोगों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मसरूरा। अब ये मसरूरा क्या है? दुनिया का मसरूरा, दुनिया में वो अपनी जिंदगी में मस्त था, एंजॉय कर रहा था, दुनिया ही को उसने समझ लिया था सब कुछ। और तकब्बुर, और वो दुनिया की खुशी हासिल करने के लिए उसने ना हलाल देखा ना हराम देखा, ना उसने सही देखा ना गलत। और वो दुनिया में ही क्या चाहता था? वो दुनिया में ही अपनी जन्नत बनाना चाहता था, क्योंकि मसरूरा तो अभी ऊपर आया था दाएं हाथ वालों की। तो ये तो समझता था कि सारी खुशियां और एंजॉयमेंट इधर ही है, और इस बात पर वो तकब्बुर भी करता था अपने घर वालों के साथ कि देखो मैं क्या लेकर आया आज, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज हम नया घर खरीद रहे, देखो मैं नई गाड़ी लेकर आया हूँ बाहर, आ जाओ सब लोग घूम के आएंगे,
लेकिन ये नई गाड़ी आई कहाँ से? कभी कोई ये सवाल घर वाले भी पूछते हैं? ये नई गाड़ी आई कहाँ से? अब्बा या ए शौहर को भी कि माय डियर हस्बैंड, ये कहाँ से आई? कहीं आपने कुछ गलत तरीके से तो नहीं कमाए हो? क्योंकि फिर हिसाब बहुत खतरनाक होगा, हमने इंशिकाक में पढ़ लिए। सो इट्स ओके अगर हमारे पास नहीं है 2 गाड़ियां, नहीं है बड़ा बंगला, दैट इज ओके, बट प्लीज अपने आप को इस हलाकत में ना डालिए। क्या ये कहने की, ये करने की आई है हमारे अंदर हिम्मत अभी तक कि हम अपने घर वालों से ऐसी बात कर सके, प्यार से, मोहब्बत से, कड़वी बात नहीं, समझाने वाली। सो ये जरूरी है कि हम खुद भी बचे और उनको भी बचाए। इन्नहु जन्ना, आयत 14, बेशक वो, जन्ना, उसने गुमान किया था, यानी वो सोचता था। ये कौन सा सोचना होता है? फ्यूचर के बारे में। तो उसकी सोच क्या थी? अल्लन यहूरा, अन के, लन हरगिज नहीं, यहूरा वो लौटेगा। वो क्या सोचता था? कि ये दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत कोई चीज नहीं, दोबारा उठाया जाना, दोबारा जिंदा किए जाने पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं था। तो 2 चीजें हमको बताई गई जहन्नम वालों की, जिसके लेफ्ट हैंड में अमाल नामा दिया जाएगा, इसके बारे में 2 चीजें बताई गई। क्या दोनों चीजें बताओ? नंबर 1, बाजी उसको यकीन ही नहीं था कि ये दिन आएगा, ये यौम। नंबर 2 है, वेरी गुड, ये नंबर 2 है। नंबर 1, दुनिया में बिजी था बाजी वो, दुनिया की दुनिया जिंदगी। में बिजी, किस चीज में बिजी था? दुनिया ही को अपनी जन्नत बनाने में बिजी था। इंसान को क्या चाहिए दुनिया ही में? हर ऐशो आराम, और फिर उसे आखिरत पर यकीन नहीं है, इसलिए वो यहीं पे सब कुछ एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमा दिया आयत नंबर 6 में कि ए इंसान, बेवकूफ ना बन, दुनिया में मजे करने के लिए नहीं भेजा है। दुनिया में क्या करने के लिए भेजा है? मेहनत आखिरत कमाने के लिए। आखिरत बनाने के लिए। तुम अपनी दुनिया बनाने में कहाँ लगे हुए हो? तो हम अपनी दुनिया संवारने में अपनी आखिरत को ना भूल जाए, वरना अंजाम यही होगा। अब देखिए, आज भी हम सुबह में उठते हैं तो हमारी फिक्रें किस चीज की होती है? वी हैव टू चेक एंड एनालाइज। और हर इंसान कहाँ दौड़ रहा है, किस चीज की फिक्र उसे लगी हुई है। अल्लाह का शुक्र नहीं है कि खाना हम खा रहे हैं, सर पे छत है, कपड़े भी पहनने को है, फिर भी रोज उठ के शॉपिंग जाना है। फिर भी आप बताओ, खाना है कि नहीं घर में? खाना खाए ना आज? अभी किचन में जाओगे तो आपके पास कितने दिनों का सामान है ऑलरेडी, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास है। कबर्ड्स खोलो, कपड़े कितने हैं, शूज कितने हैं, सैंडल कितने हैं, ज्वेलरी कितनी है, सर पे छत है, एसी है, सुकून है, आराम है, फिर भी रोज उठ के शॉपिंग, रोज उठ के हमको और चाहिए और चाहिए। तो फिर ये क्या है? क्यों नहीं हम इस पर सुकून करके या सेटिस्फाई होके फिर अपने टाइम को अपनी आखिरत बनाने में या अच्छा इंसान बनने में लगाते, दूसरों की मदद करने में लगाते, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करने में लगाते, ताकि अल्लाह भी राजी हो। आयत नंबर 15, बला, अल्लाह ताला फरमाते क्यों नहीं, यस, व्हाई नॉट, इन्न रब्बहू,
ان بیشک ربہو اس کا رب کان بہی بصیرا کان تھا بہی بصیرا اس کو دیکھنے والا. وہ جو کچھ کر رہا تھا نا وہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. مائی سیلف میری زندگی میں اپنے مرضی سے گزاروں، وہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بٹ بے شک اس کا رب تو اس کو ہر سیکنڈ دیکھ رہا تھا. تو اس سے کیا مطلب بنتا ہے؟ واٹ از دا لیسن ہیئر؟ यहाँ पे حدیث جبریل آتی ہے نا، بولیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے. آپ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر عمل ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. یس، ویری نائس. اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے. اگر یہ ایک بات پر ہمارا یقین پختہ ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ ہمارے کتنے اعمال سدھر جائے. isn't it؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اعمال کر رہے ہو، تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں، حقیقت کا علم کسی کو نہیں، قوما جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لو گے. حدیث اوور. پھر ہم نے دونوں باتوں میں کیا دیکھے کہ جس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں ہے تو وہ تو خوش. اور کل یہ حدیث پڑھے تھے نا ہم نے پچھلی کلاس میں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کون سی دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. چھوٹی سی دعا ہے، لکھ لیجئے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما، یا اللہ میرا حساب آسان فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی آفٹر نماز تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صرف حساب آسان کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف نامہ اعمال پر نظر ڈال دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا جاؤ ہم نے درگزر کیا، جاؤ ہم نے درگزر کیا. یہ کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ. لیکن اے عائشہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ مسند احمد کی روایت تھی. اوکے، اب ہم نے یہ دیکھ لیے کہ کچھ لوگ ہنسی خوشی اپنا اعمال نامہ لے کر اپنے گھر والوں کو سب کو دکھائیں گے، اور باقی لوگ غمگین جس کے لیفٹ ہینڈ میں، اور وہ تو کہے گا کہ کاش کہ میں ابھی مر جاؤں. تو کیا اسے موت آئے گی؟ نہیں، کیونکہ یہ ہے نا آخرت پر اس کو یقین نہیں تھا. اب آخرت میں آنے کے بعد کہتا ہے اب مر جاؤں، تو اب دوبارہ کوئی موت نہیں ہے، اور اب وہ ہر طرف سے گھیر لیا گیا. اور یہی انسان دنیا میں اپنے آپ
को बड़ी चीज समझता था, मजे कर रहा था, बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह अकबर। चलिए आयत नंबर 16। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़। अल्लाह ताला फरमाते हैं फला, फला का मतलब यहाँ पर क्या है? फ का मतलब फिर, ला नहीं, नहीं, बट ये फला जो होता है ना, ये किस चीज के लिए आता है? हमें अलर्ट करने के लिए, जस्ट सीकिंग आवर अटेंशन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उक़सिमु बिश्शफ़क़। उक़सिमु का मतलब कसम तो नजर आ रहा है आपको, बट उक़सिमु बोलिए, उक़सिमु का मीनिंग कोई बता सकता है? मैं कसम खाता हूँ। वेरी गुड, यानी कौन? अल्लाह ताला खुद। हाँ, और जहाँ पे ना जिन आयतों में ये आता है ना कि अल्लाह ताला खुद कसम उठाते हैं, ये कहकर कि मैं कसम खाता हूँ, तो वो बात मुझे बहुत डरावनी लगती है कि अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन में कहे कि मैं कसम खाता हूँ। हालांकि ये सूरा जहाँ शुरू हुई, बाकी की सूरतें हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं ना अभी तक, तो वहाँ क्या होता है? वस्समाई जातिल वाव। हाँ, वस्समाई जातिल बुरूज, या वश्शम्स वल्लैल। तो उसमें सब क्या है? कसम ही है। आसमान की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, और वो भी अल्लाह ही ने उठाई है। बट व्हेन अल्लाह सेज मैं कसम खाता हूँ, तो बाप रे, हिल जाना चाहिए कि अल्लाह ताला को कसम उठाने की जरूरत पड़ गई तो ये कितनी बड़ी बात होगी, राइट? अब ये सूरह जो है कसम के साथ शुरू नहीं हुई थी, है ना? तो बीच में कसम आ गई, और बीच में कसम आई है तो फिर जवाबुल कसम भी आएगा, और वो भी अल्लाह की कसम। तो अब हमको बहुत अलर्ट हो गया, आगे पढ़ना है इंशाल्लाह। क्या फरमाया? मैं कसम खाता हूँ बिशफक, शफक की। शफक किसे कहते हैं? एनीबडी? बाजी, जब सूरज डूब जाता है, सनसेट के टाइम आसमान है ना पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है, बहुत खूबसूरत, उसको शफक जी, यानी वक्त जब ढल जाता है। वेरी गुड। शफक जो है, एज शी राइटली सेड, कि आसमान की लाली जब सूरज ढल रहा होता है, तो वो टाइम जो है टेम्पररी होता है। वो रेडनेस इन द स्काई, ऑरेंज शेड इन द स्काई, कितनी देर के लिए होता है? टेम्पररी, दैट पीरियड, सूरज ढलने का वक्त। अल्लाह ताला सूरज ढलने के वक्त की कसम उठा रहे, क्यों? अभी देखते हैं। वल्लैली वमा वसक, और रात की कसम, वल्लैली, और रात की कसम उठाता हूं मैं, वमा वसक, और जो उसने इकट्ठा किया। रात किस चीज को इकट्ठा करती है? अंधेरा। रात हर चीज पे छा जाती है, इट कवर्स एवरीथिंग। और ये कौन सी रात का वक्त है? बिल्कुल मिडनाइट। मिडनाइट में अभी क्या होता है, किसी किसी के घरों में आप देखिए कि रात शुरू भी हो गई, और 12, 1, 2 बजे तक के भी कोई कोई लोग कुछ काम कर रहे, कहीं ट्रैवल कर रहे, कहीं पार्टी कर रहे, घर में कुछ हो रहा है। बट मिडनाइट जो टाइम होता है, यू कैन से फ्रॉम 2 to 4, ये वक्त कितना अंधेरा और कितना स्टिल हो जाता है सब कुछ। तो उस वक्त की कसम अल्लाह ने खाई। फिर फरमाया वल कमरी इज़्ज़त तसक, और चांद की कसम, इज़्ज़त तसक, जब वो मुकम्मल हो जाए। फुल मून, फुल मून कब होता है? कौन से डेज होते हैं, कौन सी नाइट्स होती है? 13, 14, 15 एग्जैक्टली। और अयाम बैद। पूरे महीने में कितने दिन होते हैं मुकद्दसा?
جی باجی 30 دن ہوتے ہیں لیکن وہ بہت چند 29 دن. اور 30 ہے نا جی. اسلامکلی، یعنی لونا کیلنڈر اگر ہم دیکھیں، کیونکہ چاند کی بات ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ 30 دن یا 29 دنوں میں سے 3 دن تک اونلی 3 days چاند فل ہوتا ہے نا. چاند آنٹی آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. سو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کتنا کم ہے نا. 30 میں سے 3 راتیں فل مون ہے، پوری رات میں سے 2 گھنٹے بالکل گھنا اندھیرا ہے، اور پورے دن میں سے صرف شام میں ڈھلنے کے وقت شفق کا وقت. تو یہ تینوں چیزیں یہ کیا ہے؟ بہت تھوڑا سپین، ویری شارٹ سپین کے لیے ہے. isn't it؟ یہ آپ نے ریئلائز کیا جی ہاں. ہے نا؟ تینوں چیزیں آر ٹیمپرری اینڈ فار اے ویری شارٹ ٹائم. شفق ہر شام میں نظر آتا ہے ڈیورنگ سن سیٹ. وسق ہر رات میں ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے کے لیے کمپلیٹ اندھیرا. اور چاند پورے مہینے میں صرف 3 راتوں میں یا 1 رات میں کمپلیٹ فل مون ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہی شارٹ سپین ہے. کب ہماری زندگی کا سورج ڈھل جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، کب موت آ جائے گی. کب وہ رات کا اندھیرا ہے اس طرح آپ کی زندگی میں مشکلیں بھی آئے گی. اور پھر کبھی فل مون بھی ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن. تو یہ فل مون شوز کہ آپ کی زندگی میں کچھ نعمتیں بھی ہوگی، کچھ اللہ کی طرف سے خوشیاں بھی ہوں گی، کچھ اندھیرے کی طرح غم بھی ہوں گے. اپس اینڈ ڈاؤنس، سمجھ آ رہا ہے؟ اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کرتے کرتے کب زندگی ختم ہو جائے گی، سن سیٹ ہو جائے گا زندگی کا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو what does it say that the life is so short؟ دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی ہے اور اس میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، اور اسی میں تم کو خوب محنت کرنی ہو. پہلے آ گیا. اب ہم دیکھیں گے جواب القسم کہ یہ 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، اور کچھ بتائیں گے اس کے بعد کچھ پوچھیں گے. ہاؤ سویٹ آف اللہ تعالیٰ کہ پہلے ہمیں کچھ بتائیں گے اور اس کے بعد ہم سے کچھ پوچھیں گے. تو پہلے سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں قسمیں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ What does it depict؟ ٹائم پیریڈ باجی. ویری شارٹ ٹائم ہے نا. اور ہماری لائف سائیکل بتا دی اللہ نے. جیسے اگر آپ کا ہارٹ بیٹ بھی آپ دیکھو تو کبھی تو وہ اپ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے. اگر وہ اسٹریٹ لائن بن جائے دیٹ مینس یو آر نو مور، ہے نا. ویسے ہی اب اس کا جواب القسم 19 لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ جواب ہے. بے شک البتہ، تم، پھر اس میں کیا ورڈ بچا ہے دیکھو. رکب، رکابی سمجھتے ہو؟ رکابی، اور نون پر تشدید ہے تو ضرور تم چڑھو گے. طبقاً درجہ، ان طبق بدرجہ، درجہ بدرجہ ضرور تم چڑھو گے. گریجولی یو ول اسٹیپ اپ اپ، ون بائی ون، ایک ایک اسٹیپ تم اوپر چڑھو گے. کس میں اوپر چڑھو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ اب دیکھ لو ذرا. پہلے تو رکابی ورڈ دیکھ لو. آپ کے گھر میں اگر کانچ کی پلیٹس ہے، کھانے کی ڈشز، اس کو رکابی کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو سٹیک کرو ایک دوسرے کے اوپر، ایک
رکابی، اس کے اوپر دوسری تیسری چوتھی، isn't it؟ پھر آپ کے گھر میں آپ کے بلڈنگ میں اگر لیڈر ہے، اسٹیئر کیس ہے، تو ایک اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ، تھرڈ اسٹیپ، ایک بائی ایک اوپر جاتے، یہ سب ہم کو معلوم ہے. یہ ہے ترکبن، ٹو کلائم ون اباؤ دی ادر، طبقاً عن طبق، درجہ بدرجہ، اسٹیج بائی اسٹیج. ابھی یہ جو ہے ایک آیت، بہت گہری بات ہے اس کے اندر، اور ایک بات نہیں، کئی باتیں. پہلے تو اگر ہم اس آیت کو ریلیٹ کر لیں، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پہلے تو پریگننسی کے سٹیجز آپ کو معلوم ہے نا؟ پریگننسی کے سٹیجز کتنے مہینے کی ہوتی ہے نارمل پریگننسی؟ 9 9 months. اس میں آپ ٹرائمیسٹرس میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہو، فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر. تو یہ کیا ہے پھر؟ سٹیجز ہے، برابر. پھر سمجھو اب ڈیلیوری ہو گئی، پھر نیو بورن بیبی، اس کے بھی سٹیجز شروع ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ کا گروتھ، نیو بورن بیبی ہے، پھر وہ فیڈ لے رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے دانت آ رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنا، کھڑے ہونا، سوری پہلے بیٹھنا، بیٹھنے سے پہلے کرال کرنا، سو پلٹی مارنا، پھر کرال کرنا، پھر بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، پھر چلنا، پھر دوڑنا، پھر دانت آ گئے، پھر کھانا کھا رہے، پھر زبان سے بولنا شروع کیا، ہے نا؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے ہماری زندگی گریجویٹ آگے بڑھتی ہے، یہ تو بہت نیچرل ہے. اور پھر اس کے بعد لگ جاتے ہم دنیا کی کاموں میں، محنت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اگر اللہ توفیق دے اور انسان کوشش کرے تو پھر وہ اللہ کو بھی تلاش کرنے لگتا ہے. جنرلی یہ مڈ لائف کے بعد ہوتا ہے. اچھا، اب دنیا کی زندگی میں جب مڈ لائف پہنچ جاتے تو پھر تبکن آپ کہاں جانے لگتے ہو؟ اولڈ ایج کی طرف، یعنی اب آپ سیڑھی پھر سے اترنے لگتے ہو. تو فزیکل فارم میں، جسمانی طور پر پہلے تو آپ اوپر چڑھتے ہو، اسٹیج بائی اسٹیج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہے نا؟ پھر 40-45 کی ایج میں یو آر ایٹ یور پیک، 40 کی ایج میں. پھر آپ دھیرے دھیرے کمزوری، پھر بال سفید ہو رہے، پھر گھٹنے درد ہو رہے، ہے نا؟ اور پھر آپ تبکن کمنگ ڈاؤن. یہ تو دنیا کا ہو گیا. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لائف میں ایکسپیرینسز ملتے ہیں، پھر آپ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہو، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں رات اور دن کا آنا جانا، سن رائز اینڈ سن سیٹ اینڈ ڈے اینڈ نائٹ، یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر مہینہ کا مہینہ گزر جاتا ہے، پھر آتی ہے واپس فل مون، پھر مہینہ گزر کے پھر نیکسٹ فل مون. تو اسی طرح زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے جاتی ہے. اگر اسی زندگی میں تم نے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لیا، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ طبقاً عن طبق بولو. صراط مستقیم پر آپ بتائیے مجھے، طبقاً عن طبق کیسے ہوگا؟ سٹیج بائی سٹیج کیا ہوگا ثنا؟ درجات بلند ہوں گے باجی ہمارے بھی. ایگزیکٹلی، درجات بلند ہو گئے. یہ ثنا باجی سیم تھنگ، جنت کے راستے کے لیے ہم لوگ کا راستہ کھلتا جائے گا. ایگزیکٹلی، یعنی آپ دیکھو کہ ہم لوگ یہ دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، پھر یاد آ جاتی ہے دھیرے دھیرے، تو ہم نمازیں پہلے اپنی صحیح کرنے لگتے ہیں. پہلے تو فجر میں اٹھنا بھاری پڑتا تھا، عشاء بھاری پڑتی تھی،
फिर नाउ वी स्टार्ट वर्किंग कि ईशा भी पढ़ रहे हैं, फिर फजर भी पढ़ रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप तहज्जुद की तरफ बढ़ते हो। पहले सिर्फ रमजान के रोजे रखते थे। यस चांदा आंटी। इट इज लाइक पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहाँ तेरा आखिरी मुकाम होगा वहीं यू विल बी फाइनलाइज्ड। एग्जैक्टली। तो ये है कि या तो तुम दुनिया में ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हो या आखिरत की तरफ चढ़ते जाते हो। बट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। दुनिया की जिंदगी भी जीनी है और आखिरत का सफर भी हमें अपना बनाते चलना है। तो दैट इज तबकन अन तबक, अल्लाह को राजी करते हुए। क्योंकि दुनिया में तो आप देखो कोई काम आसान है, बच्चे के लिए पढ़ना लिखना, एग्जाम देना, फिर शादी करना, फिर शादीशुदा जिंदगी, घरेलू जिंदगी। कोई एक दिन ऐसा था पीछे जिंदगी में कि खाने को कुछ नहीं था, आज फिर उस स्टेज पे आ गए कि अब हम पार्टी भी दे रहे हैं, मजलिस भी कर रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। कोई एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत बीमार थी, फिर एक दिन ऐसा भी है कि वो बीमारी कहाँ गायब होगी पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर शिफा मिल गई। कोई दिन बहुत खुशी का दिन था, फिर कोई गम का दिन है, फिर कोई खुशी का दिन है। सो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली हैपन। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। ये होता ही रहेगा। बस ये तो टेम्पररी लाइफ है। जो तीनों चीजें हमने देखी वो टेम्पररी, तो ये टेम्पररी लाइफ है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इसी लाइफ में हम क्या करें, अपने आखिरत की जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह के बताए हुए कुछ कुछ थोड़े थोड़े तो नेक काम करना शुरू कर दें। फिर स्टेप बाय स्टेप वो थोड़े से ज्यादा हो जाए नेकियां, फिर थोड़े थोड़े गुनाह कम करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे गुनाहों से बचने भी लगेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे, तो फिर धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। फर्ज नमाजों से नफिल पे आ जाए इंशाल्लाह, फिर सिर्फ जक़ात देते थे सदके पे आ जाए। सो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी एक दिन में एकदम नेक नहीं बन सकता, कोई एक दिन में बिलियनियर नहीं बन सकता। एवरीथिंग हैपेंस ग्रेजुअली। तो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह दुनिया में तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा, अब तो हमें तबकन अन तबक अपने सिराते मुस्तकीम पर आगे बढ़ने वाला बना दे इंशाल्लाह। तबकन अन तबक में एक और बहुत गहरी बात बताई फरत हाशमी साहिबा ने, कि जैसे हमने सूरह मुल्क में पढ़े थे कि 7 आसमान और उसमें तुम कोई ये नहीं देख सकते शिगाफ्त, नो फॉल्ट। तो आसमान कितने हैं? 7। फिर हमने पढ़े कि जमीनें कितनी है? 7। तो टोटल कितने स्टेजेस हमको नजर आ रहे हैं? 14। 14। तो ये जो है ना 14 स्टेजेस। अब आप अभी हम फिलहाल कहाँ है? बीच में। 7 ऊपर है और 7 नीचे, राइट? आप ऐसे समझो कि 7 स्टेप्स अबाव एंड 7 स्टेप्स बिलो। अब हमने सिज्जीन और इल्लीयीन भी पढ़ चुके हैं, पता है? इल्लीयीन 7 स्टेप्स ऊपर है, बराबर, और सिज्जीन 7 स्टेप्स नीचे। और हम अभी कहाँ है? बीच में, बिल्कुल। अब आप सोच लो, पहले नियत कर लो कि आपको पहले तो ऊपर चढ़ना है इल्लीयीन की तरफ या सिज्जीन की तरफ? इल्लीन की तरफ इंशाल्लाह। तो अब आप जहां हो वहां से आपको 7 स्टेप्स ऊपर जाना है इंशाल्लाह। ये दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर अब हमने राइट डायरेक्शन पकड़कर खूब गुनाहों से परहेज करके और नेकियों के काम में आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंचना है इंशाल्लाह। ये आसान है,
لیکن ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم آلریڈی سجین کی طرف کتنا نیچے جھک چکے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے عمل نامے میں ہمارے کتنے گناہ ہیں. ویسے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. تو ہم کو تو یہی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں 2-3 اسٹیپ آلریڈی نیچے ہوں. اب اوپر آنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنا توبہ، کتنا استغفار، کتنا سدھرنا ہوگا، تب جا کے میں پھر بیچ میں پہنچوں گی. اور یہی ہے قادحن الی ربک قدحن و ملاقی. اس چیز میں محنت کرنی ہے. اور طبقاً ان طبق از شوئنگ اس دا اسٹیجز. پھر یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میں جہاں ہوں ابھی وہاں سے میں واپس نیچے نہ گروں. نیچے کب گروں گی؟ اگر پھر سے گناہ کرنے لگی تو پہلے تو گناہوں سے خوب پرہیز، اور اوپر چڑھنے کے لیے نیکیاں، نیکیاں، عبادت، لوگوں کی بھی مدد، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنی نیتیں صاف، ان چیزوں کے ساتھ، اور اللہ کی کا ذکر، اس کی تسبیح. اٹ ول رائز می، ٹیک می اپ. برابر. پھر ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا اوپر جائے اور پھر تھوڑا نیچے آئے، پھر اوپر جائے، پھر نیچے آئے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر چلے. تو یہ کنٹینیوس طبق در طبق ہماری زندگی کا سٹرگل ہونا چاہیے. ہم لوگ کو دنیا میں تو یہ بات اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ بزنس میں یہ بار بہت پروفٹ ہو گیا، پھر لاس ہو گیا، پھر اتنا خرچہ ہو گیا، پھر بیٹی کی شادی کر دیے، پھر اتنا کمائے، پھر اتنا پروفٹ، اتنا بینک بیلنس. ڈو وی انڈرسٹینڈ دا بیلنس شیٹ آف لائف؟ یس. آخرت کی بیلنس شیٹ وہ ہمارے عمل نامے میں ہے، اس دن نظر آئے گی. بٹ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. Now we understand the گہرائی of this آیت. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، بہت نیکیاں کرتی ہوں، اور آلریڈی میں اپر درجے پہ ہوں، اوپر کے درجے پہ، تو پھر تو سدھرنے کا کوئی اور موقع ہے ہی نہیں. اور اسی کو تکبر کہتے ہیں. اتنا تکبر ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں تو وہ میرا تکبر ہی کہاں لے جائے گا پتہ ہے؟ سب سے نچلے درجے پہ، سجین پہ. اللہ نہ کرے ایسا. تو 1 سیکنڈ میں آپ ایسکلیٹر دیکھتے ہو، لفٹ دیکھتے ہو، جہاں پہ آپ کو سیڑھی نہیں چڑھنی پڑتی، تو آپ جہاں بھی ہو اگر تکبر کیا نا تو سیدھا نچلے درجے پہ پہنچ جائیں گے. اور پھر کتنی محنت کرنی پڑے گی پھر اوپر آنے کے لیے. تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فار ایگزامپل تکبر، شرک، بدعتیں، کفر، حسد، جلن. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ طبقہ در طبقہ نہیں، لفٹ سے نیچے لے کے چلی جاتی ہے، دھڑام سے. کہاں نیچے سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم نے ابھی بات کی، ہم بیچ میں ہے، اوپر 7 درجے، نیچے 7 درجے. سجین کی طرف. ہاں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سیدھا نیچے لے کے چلے جائے گی. پھر اوپر آنے کے لیے کتنی محنت، اور کیا پتا پھر کہیں زندگی کی شام ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، موت آ جائے. تو ان چیزوں کو تو بالکل اپنی زندگی میں آنے دینا نہیں ہے، اور سائملٹینیسلی اوپر نیکیاں کرتے جانا ہے، استغفار کرتے جانا ہے. This is what I gather from طبقاً عن طبق. I hope کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو. How beautifully اللہ نے اسے ہمیں کنوے کیا ہے، isn't it؟ باجی اور ایک درجہ ہے، قیامت جب آئے گی تو درجہ بدرجہ وہ سخت سخت ہوتی جائے گی. باپ رے، یس مقدسہ. ابھی ہے نا اس آیت کے بہت سے اور اینگلس ہیں. One of them مقدسہ is saying is right کہ ابھی آپ تو قیامت پہ پہنچ گئی، ابھی یہ زندگی، پھر موت بھی آسان نہیں ہے، زندگی بھی آسان نہیں ہے، موت تک پہنچنے کے بھی سٹیجز ہیں، پھر
قبر کے اندر حساب کتاب اور قبر کا بھیجنا اور وہیں پر یا تو جنت یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جانا. اللہ اکبر. پھر انتظار قیامت کا، پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں اسٹیج بائی اسٹیج ایشی سیڈ کہ وہ بھی ہولناک ہوتی جائے گی. پہلے تو حساب ہی شروع نہیں ہوگا، پھر وہ پہلی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں گر جانا، اس کے بعد حساب کتاب کا شروع ہونا، میزان قائم ہونا، پل صراط. سو یہ سٹیجز بائی سٹیجز، وہ ایک ایسا لگے گا کہ نیور اینڈنگ قیامت کا دن اور ہولناکیاں. اللہ اکبر. اور پھر جہنم کے بھی درجے ہیں اور جنت کے بھی درجے ہیں، جنت کے 100 درجے اور جہنم کے بھی. اس میں بھی خوشخبری بھی ہے کہ اگر میرے ماں باپ اللہ کرے کہ وہ ہائر رینکس پر ہو جنت میں اور میں نیچے کے رینک پہ ہوں، اور پھر میرے ماں باپ خواہش کرے جنت میں اللہ سے کہ اللہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کی بیٹی تو لوور درجے پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی خواہش کیسے پوری نہ کرے. پھر اللہ ان کی وجہ سے بیٹی کو بھی اوپر کے درجے پہ پہنچا دے انشاءاللہ. تو اس طرح درجے بھی بلند ہو. سو اٹس سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل. الحمدللہ. تو یہاں پر سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بتایا گیا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش ہم کو کرنی ہے تاکہ ہم جنت الفردوس میں ہائیسٹ مقام پر پہنچ سکے. جتنی محنت کریں گے اتنا اوپر اٹھیں گے، اور یہی ہے قدر ہماری پرماننٹ لائف کے لیے کوشش. اب جو سوال ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا، لیکن I'll just touch the question. Ayat 20 where Allah says فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر کیا ہوا ہے تم کو نہیں، ان کو، پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ نہیں وہ ایمان لاتے. پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدے میں نہیں گرتے. کیا ہوا ہے ان کو؟ So these are the questions. نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں خوب محنت کرنے والا، درجہ بدرجہ اوپر بڑھنے والا بنا دے. ہم سب کے اور ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا